A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat walafiat, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam majlis yang penuh dengan barakah ini. Dan marilah sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan kita membaca ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dan juga insya-Allah kita akan membaca kitab Nasihat Agama Wasiat Iman yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dan juga insya-Allah setelah itu kita akan membaca Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama para jemaah sekalian kita mulakan pengajian ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم.
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته
وإلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا الذي علي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ووظائف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح سادتنا صوفيتنا مكانه وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافات عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama kita angkat tangan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا.
جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sekarang kita akan memulakan pembacaan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, yang mana kita telah lama lebih kurang 2 ataupun 3 minggu kita tidak dapat mengadakan pengajian kerana saya berhalangan. Dan Alhamdulillah berkat doa para jemaah sekalian, berkat doa kedua orang tua, berkat doa guru-guru, Alhamdulillah ya, kita sekarang dapat sama-sama memulakan kembali pengajian kita ini ya. Baik, maka setelah saya cek di dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman ya, kita telah pun sama-sama selesai daripada beberapa bab ya. Salah satu daripada bab tersebut adalah bab pengharaman khamar. Setelah itu kita lanjutkan dengan bab menjaga hati dan seluruh anggota, dan sekarang kita masuk pula kepada bab memelihara mata. Bagi sesiapa yang mempunyai kitab pada cetakan yang lama ya, cetakan yang lama, cetakan cetakan yang ke-11 pada tahun 2000 para jemaah sekalian ya, pada muka surat 384. Bismillahirrahmanirrahim. Memelihara mata. Berkata Sayyidul Imam Syekhul Islam Al-Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad Sahib Ratib Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau memperjelaskan, mata adalah suatu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan untuk hamba-Nya. Ya, mata adalah sebuah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada hamba-Nya. Ya, memang betul nikmat mata para jemaah sekalian. Ya, dengan diciptakan mata tersebut, ia membolehkan hamba Allah Ta'ala itu melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi dan di langitnya, supaya sesudah itu ia akan bertambah kenal dan yakin terhadap Tuhannya. Berarti mata ini Allah Ta'ala ciptakan untuk apa? Untuk kita dapat melihat. Salah satu fungsi mata untuk kita dapat melihat. Ya, kita dapat melihat adalah apa? Dapat melihat keindahan, kecantikan, kemuliaan, kebesaran ciptaan Allah Ta'ala yang berada di bumi dan juga berada di langit. Agar supaya sesudah itu ia akan bertambah kenal dan yakin terhadap Tuhannya. Ya, berarti kalau dia melihat ini adalah
dia kalau dapat melihat keindahan alam ini, berarti apa? Dia akan tambah lagi keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bagaimana para jemaah sekalian? Keyakinan, ya, yang mana keyakinan dengan bertambah pula, lihat Habib Abdullah Haddad jelaskan, bertambah pula ketaatan dan kebaktiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan pada Allah Taala berarti kalau dia dapat melihat, berarti apa? Dia dapat melihat ciptaan bumi. Dia dapat melihat tanam-tanaman, dia dapat melihat binatang-binatang, dia dapat melihat pokok-pokok, dia dapat melihat manusia dan sebagainya, dan juga di langit. Berarti apa? Akal yang sehatnya memperjelaskan apa? Ini adalah ciptaan Allah Taala yang tidak yang mustahil manusia yang menciptakan. Mustahil. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Maka dengan ada demikian, dia akan tambah sifat ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, sifat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila dah tambah ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berbakti kepada Allah Ta'ala. Berbakti bagaimana? Berbakti dengan dia melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bila dia dah melaksanakan, dia akan menghargai, akhirnya dia jadi bagaimana? Lihat apa Habib Abdullah Haddad memperjelaskan. Kemudian dengan mata juga ia boleh berjalan di dalam gelap dan menunaikan segala hajat dan keperluan hidup. Betul. Menunaikan segala hajat. Segala hajat tu bagaimana? Ya, apa saja yang dipandang oleh mata, dia dapat menunaikan hajatnya. Contoh, bila dia nak bernikah, dia dapat lihat, oh ini calon suaminya, ini calon isterinya, oh ini anak saya. Dan bila dia mandi, dia dapat melihat kotoran-kotoran yang ada di tubuh badannya. Begitulah dia selanjutnya. Ya. Dan juga segala keperluan-keperluan hidup. Keperluan hidup, salah satu keperluan hidup adalah apa? Makan dan minum. Dia boleh nampak, oh ini daging, oh ini ayam, oh ini ikan, oh ini sayur-sayuran, oh ini nasi, ya, dan sebagainya. Jika mata itu digunakan untuk keperluan-keperluan yang kerananya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, maka terkiralah ia dari golongan orang-orang yang taat setia kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya. Berarti apa? Kalau dia menggunakan mata itu dengan cara yang betul, dia menggunakan mata itu dengan dia menggunakan matanya itu dengan betul, serta bila dia dapat melihat tu dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, aku dapat lihat alam, aku dapat melihat keindahan alam semula jadi. Cuba kalau kita pergi melancong para jemaah sekalian. Ya, sekarang ni tak bolehlah kita pergi melancong, ya. Faham sudah lah kan, ya. Tapi kalau kita boleh pergi melancong, mungkin dekat negara kita, ya, kita tak akan jumpa seperti sawah-sawah, ya. Sawah yang mana sawah tersebut tanam padi, tanam bawang, tanam tebu, tanam jagung, ya. Mungkin kita tak akan jumpa kalau di negara kita, tapi kita kena keluar daripada negara kita. Ya, kita kena keluar daripada negara kita. Kita mungkin pergi ke negara Malaysia, mungkin kita pergi ke negara Indonesia, mungkin pergi ke negara Thailand, Vietnam, baru kita akan nampak. Dan juga kalau kita lihat di negara kita, jalan-jalan raya para jemaah sekalian, kiri kanannya semua penuh dengan bangunan, penuh dengan building, ya. Ima itu bangunan shopping center, ataupun bangunan housing estate, ataupun bangunan factory-factory, ataupun selainnya. Tetapi kalau kita pergi ke luar negeri, ya, seperti kita ambil contoh bila kita pergi ke Malaysia para jemaah sekalian, jalan tol Malaysia, kiri kanan penuh dengan apa? Penuh dengan kelapa sawit, penuh dengan hijau-hijau, dan kita kadang-kadang boleh nampak rumah-rumah kampung. Tu dia. Maka ini semua dengan nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jika mata dibiarkan tidak terkawal dan ia membebaskan melihat segala yang diharamkan Allah, seperti melihat
melihat segala yang diharamkan Allah melihatnya, seperti melihat kepada wanita-wanita asing dan gambar-gambar yang boleh menimbulkan nafsu berahi, maka terkiralah ia dari golongan orang yang menderhakai Allah serta terdedah dirinya untuk balak dan seksanya. Kalau sebaliknya pula, ia diberikan, sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah mata untuk dia melihat, tetapi dia menggunakan mata itu untuk melihat kepada apa? Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya bila dia melihat dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah taala, langsung timbul pula perasaan nafsu syahwat yang mendorongnya kepada kejahatan. Maka dikiralah orang ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia menggunakan mata. Ini mata para jemaah sekalian, baru mata tau. Sebab itu para alim ulama memperjelaskan apa? Sebahagian daripada para alim ulama, mereka tak mau, mereka kalau boleh apa? Jalan tu tunduk. Ada sebahagian daripada mereka tak mau keluar daripada rumah. Sebab apa? Melihat sana dan sini, akhirnya nanti apa? Fikiran mereka akan bermain. Bila fikiran mereka bermain itu dan ini, akhirnya begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana para jemaah sekalian? Apakah kita ini ada mata, jadi bagaimana ustaz kalau dah macam ni? Susah ustaz. Kita nak keluar ustaz, kita nak kena cari rezeki dan sebagainya. Maksudnya apa? Gunakan mata kita untuk kebaikan. Kalau perlu untuk dilihat, kalau perlu untuk ditengok-tengok, tak perlu tengok, sudah habis cerita. Ya. Maksudnya memandang kepada yang haram ni apa? Bila dia pandang kepada, bila dia tengok, melihat kepada benda-benda yang haram, akhirnya apa? Akalnya mula bermain. Alamak, jenis lawanya. Dia pun, kalau cuma tengok, setakat tengok, oh ini ciptaan Allah. Tapi bila tengok, dia tengok sekali, lepas tu dia tengok dua kali. Sampai dia jalan pun, jatuh longkang aku. Jatuh longkang pun tak sadar para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Inilah dia haram. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Dan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menambahkan lagi pada hujung bab ini, ya, perenggan yang pertama ini berarti apa? Manusia itu terdedah kepada balak dari Allah dan siksaan dari Allah. Berarti apa balak dari Allah para jemaah sekalian? Apa siksaan dari Allah Ta'ala? Ya, berarti dia sudah melakukan satu kesalahan. Dan kalau dia melakukan satu kesalahan, dia tidak mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan dia berterusan dengan sedap, asyik, nikmat, best, syoknya maksiat, maka memang dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengundang apa? Balak siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, senang cakap, dia yang melaksanakan, maka dia tanggunglah para jemaah sekalian. Hakata begitu dia. Maka kalau dia melakukan maksiat dan apabila diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh marah Allah Taala. Dia tak boleh jelaskan, ya Rabbi, kenapa engkau siksa aku? Engkau telah diberikan nikmat mata. Tetapi itu dia para jemaah sekalian. Sering saya mengatakan di dalam pengajian para jemaah sekalian, ya, Nabi SAW itu bersabda apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap kamu akan disoal atas kepimpinan kamu. Pemimpin, bagaimana maksudnya setiap kamu itu pemimpin? Ya, Allah beri kita mata, maka kita yang pimpin mata kita, agar supaya mata kita ini jangan lihat kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalaulah kita pimpin mata kita dengan benar, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Pimpin mata dengan benar, ditanya. Apatah lagi kita pimpin mata kita kepada yang tidak benar, ditanya ke tidak oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya ditanya, tetapi akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata lagi Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, si mukmin, iaitu orang yang beriman, yang sejati, ya, beriman yang sejati, sungguh-sungguh, harus memelihara dirinya. Maksudnya apa?
orang yang benar-benar mengatakan aku ini adalah orang yang beriman, maka dia betul-betul mesti menjaga dirinya dengan baik, jangan sampai tergamak memandang kepada orang mukmin yang lain dengan pandangan yang rendah. Tadi pandangan menimbulkan nafsu syahwat. Tetapi ini pandangan bagaimana? Pandangan rendah, pandangan yang hina, pandangan yang kecil. Juga hendaklah menghindarkan diri dari mengintip aurat dan keaiban orang lain. Tu dia. Dia memandang orang dengan rendah. Contoh katakan dia berpangkat. Ya. Jadi apa? Orang semua tengok aku sekarang berkuasa. Jadi awak semua di bawah kekuasaan saya. Jadi bila dia pandang, je ni tak ada benda lah. Aku lagi power daripada dia. Dia berani, dia langgar. Aku tarik dia. Ya, aku tarik dia punya lisen. Aku tarik dia punya gaji. Aku potong gaji dia sebab aku berkuasa. Masya Allah. Ini dia. Ya. Ataupun bagaimana para jemaah sekalian, dia merasa dirinya ni, aku lawa lah. Aku ni handsome lah. Aku ni cantik lah. Ya, tahu-tahu dia pun keluar pergi kerja. Tengok orang pakai kotor bolok. Alamak, je ni muka je cantik tapi pak baju kotor bolok. Ataupun alamak, je ni muka lawa, baju lawa, bau busuk tengok. Ataupun dalam keadaan ibadah para jemaah sekalian. Saya pernah para jemaah sekalian, ya. Bila kita berada, terutama sekali bila kita berada di tanah haram. Ya, bila kita berada di tanah haram. Kadang-kala para jemaah sekalian, di tanah haram yang Allah Subhanahu Wa Taala ini, baik di kota Mekah, baik di kota Madinah, baik di kota Baitul Maqdis, ini semua tanah haram para jemaah sekalian. Ya, tanah haram. Tanah haram di sini apa? Berarti apa? Kita masuk ke kawasan tersebut, dia ada undang-undang. Tak boleh suka-suka masuk. Ya. Macam kita nak masuk Mekah, kita tak boleh suka-suka masuk. Kita mesti masuk melalui miqat dan kita mesti pakai ihram dan mesti jatuhkan niat. Apakah itu niat umrah ataupun niat haji. Kalau kita tak jatuhkan niat, maka kita dosa para jemaah sekalian, kena dam. Seperti tanah haram kota Madinah. Ya, memang kita datang ke Madinah itu, ya, bila kita sudah lepas daripada Zulhulaifah ataupun Bir Ali, ya, bukan artinya kita nak kena pakai ihram. Sebab dekat Madinah, bila kita masuk ke Madinah, mana ada orang melaksanakan umrah di Madinah? Nak tawaf kat mana para jemaah sekalian? Madinah tak ada Kaabah, yang ada Kaabah di Mekah. Tapi bila kita masuk ke tanah haram Madinah, kita kena jaga adab kita, sopan santun kita. Tak boleh kita suka-suka hati. Kerana apa? Sebab di Madinah ada Rasulullah SAW. Tak boleh suka-suka. Tak boleh kita samakan kota Mekah. Samalah macam kita, ya. Ini kan aku kan tengah shopping. Jadi samalah aku. Macam dekat apa? Macam dekat Jucat Kompleks, macam dekat Parkway Parade, macam dekat Orchard Road, macam dekat Takashimaya. Ya, tak boleh para jemaah sekalian. Dia ada undang-undang para jemaah sekalian. Kita tak boleh sesuka hati. Begitu juga dengan Baitul Maqdis. Ada apa? Ada Masjidil Aqsa. Tak boleh main-main para jemaah sekalian. Nak masuk ke kawasan tersebut, kena jaga aurat kita, sopan santun kita semua kena jaga. Kena jaga para jemaah yang dirahmati Allah. Di kawasan tanah haram ni lah para jemaah sekalian berhati-hati. Kerana apa? Kadang-kala apabila kita merasa kita ni sudah tengok kain ihram aku putih bersih tau. Alamak, ini macam mana ni? Pergi masjid bau. Kita tak tahu yang ada di samping kanan kita ke, di depan kita ke, di belakang kita ke, di samping kiri kita ke, baik ia berada di Masjidil Haram ke, Masjid Nabawi ke, Masjidil Aqsa ke, kita tak tahu. Itu mungkin itu adalah salah satu daripada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang doanya mustajab. Kita tak tahu pada jemaah sekalian. Kita tahu ke doa kita mustajab? Tadi awak dah habis sembahyang maghrib, cuba tengok handphone awak, dapat WhatsApp daripada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril jelaskan apa? Salam Ustaz Hasan Saiful Rijal, sembahyang maghrib awak tadi sah, dah diterima. Ada.
Nasib baik malaikat Jibril. Sekali kalau WhatsApp terima apa? Saya malaikat maut, sekejap lagi saya datang nak ambil nyawa awak. Pada muka. Tengok para jemaah sekalian. Kena hati-hati, tak boleh suka-suka. Sebab itu kita tak boleh memandang orang dengan pandangan rendah, pandangan hina. Apatah lagi, lebih teruk lagi apa para jemaah sekalian? Imam Haddad jelas apa? Mengintip aurat. Mengintip aurat. Ada secara can, ya, mengintip aurat tu bagaimana para jemaah sekalian? Dia tengok bukan aurat yang terdedah. Dia tengok orang berpakaian yang mana bila orang itu jalan, baik orang lelaki ataupun orang perempuan, bentuk badan dia tu nampak, dia tu mana. Wah, seksi sih. Inna lillahi wa inna ilaihi haram. Apatah lagi dia apa? Mengintip keaiban orang lain. Ya. Awak cakap apa? Mengintip keaiban orang lain. Macam mana tu ustaz mengintip keaiban orang lain? Awak tengok sekejap lagi kan, dia mesti duduk situ tu. Kalau dia duduk situ, awak tengok nanti kejap lagi dia tidur tu. Bila dia tidur, awak tengok alamak buruk dia tidur. Apa pasal? Alio dia melili. Kita boleh mana. Tu kita ambil gambar, ambil video. Post dekat Facebook. Post dekat Facebook. Hadza haram. Haram para jemaah sekalian. Haram. Satu hukum haram. Orang yang buat demikian, orang tu apa? Haram jadah. Tak maaf lah para jemaah sekalian kalau saya terlepas ya. Tapi ini betul para jemaah sekalian. Ini terjadi. Berarti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, iaitu apa? Menegur kita. Maka kita perlu berhati-hati. Ya, dan diperjelaskan juga jangan selalu memandang kepada kelazatan dunia serta memperbanyak mengecap perkara-perkara yang harus agar nafsu tidak terlalu memburunya sangat. Kelazatan dunia apa para jemaah sekalian? Ya, kelazatan dunia apa? Orang itu melihat dunia itu akhirnya dia lupa Allah Taala. Ya. Dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh para jemaah sekalian. Orang-orang dulu, mereka kalau menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, belum sampai Mekah tau para jemaah sekalian, belum sampai Madinah, belum sampai Arafah, dari rumah mereka nak keluar tu sudah nangis. Kerana apa? Ya Allah, aku nak tunaikan ibadah umrah, nak tunaikan ibadah haji. Apabila mereka mengenakan pakaian ihram, Allahu Akbar, la ilaha illallah, nangis mereka. Insaf pada Allah Ta'ala. Bila dah sampai dekat Jeddah, ya, bila apa? Masuk ke kawasan miqat, apa bacaan yang paling baik sekali di bacaan miqat adalah talbiyah. Bila dengar baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamd. Allahu Akbar. Berdiri bulu rumah saya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nangis mereka. Begitu juga para jemaah sekalian. Ya, kita bila mengenakan pakaian, kita pun siap-siap nak menunaikan waktu, nak menunaikan solat. Begitu masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan. Masya Allah. Apa tu maksud? Apa maksud saya? Tu apa para jemaah? Ini apa? Haibahnya orang mendengar seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Hayya 'alas salah. Allahu Akbar. Nangis kadang-kadang orang. Allahu Akbar. Angkat takbir. Allahu Akbar. Allah. Apatah lagi kalau orang itu apa? Rindu dengan Rasulullah. Tak sabar-sabar bila nak baca maulid, Tahu-tahu bila duduk dalam majlis maulid, dengar, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nangis dia para jemaah sekalian. Lihat awak pergi Madinah para jemaah sekalian. Bila masuk saja, bila awak telah melewati Zulhulaifah, Bir Ali, awak akan nampak kubah berwarna hijau. Bila awak nampak kubah berwarna hijau, apa jadi para jemaah sekalian? Ada orang bila nampak kubah,
oh itu Green Dome. Ada? Tak ada. Semua orang bila nampak kubah orang jauh, Rasulullah. Nangis mereka. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini bila kita memandang ni, jangan sangat syok tau. Jangan sangat terpegun dengan apa? Wah, ini cantik. Ini berarti apa? Kita melihat sesuatu tu, tetapi kita melihatnya dengan pandangan dunia. Kita tidak melihatnya dengan pandangan apabila kita melihat sesuatu kita ingat Allah. Ini dia. Ini yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ya. Seharusnya kita apabila melihat para jemaah sekalian, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat apa? Kita lihat kita katakanlah kita pergi ke tanah perkuburan, ya. Kita pergi kubur, kita tengok kubur, kita pun apa? Ya Allah. Satu hari aku pun mati. Ini aku ziarah kubur. Satu hari aku pun akan diziarahi Allah. Ini dia para jemaah sekalian. Kalaulah kita pergi kubur, ziarah kubur, kita tak ada feeling para jemaah sekalian. Aku lambat lagi mati, muda lagi. Ya, kalau sudah datang kematian, dia tak ada late, dia tak ada apa nak cakap para jemaah sekalian. Dia tak cepat, dia tak lambat tau. Dia tepat-tepat. La yastaqdimun wa la yastakhirun, kata Allah Taala. Ya, dia tidak akan cepat, dia tidak akan lambat. Dia tepat, on time, tap. Apabila sudah sampai waktu mati habis itu selesai. Tengok. Jangan pernah kita mempunyai sangat aku lambat lagi. Pepatah para alim ulama memperjelaskan apa para jemaah sekalian? Setiap kali kita bernafas, berarti apa? Semakin dekatlah hari kematian kita. Sebab kita sedap bernafas. Satu hari kita sudah tidak dapat untuk bernafas lagi. Berarti mati. Ingat para jemaah sekalian. Sebab yang demikian itu mungkin membelah bagi hati sehingga akhirnya ia tertarik untuk menyanjung keduniaan serta mengumpulkan harta benda. Itu dia. Bila dah dia memandang dengan pandangan dunia, akhirnya apa? Kalau kat rumah aku kan ada kursi macam gini ni, lawa tau. Orang kalau datang rumah aku mesti bilang, wah, kursi rumah awak lawa. Awak tengok siapa? Saya kalau beli kursi, Allah. Tengok para jemaah sekalian. Contoh je lah. Sudah, apa yang ada syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama juga kalau orang itu memandang tentang agama tetapi dengan keduniaan. Saya kasih contoh para jemaah sekalian. Ya, contoh. Wah, dia itu kau. Siapa? Dek tu. Siapa? Tuhan. Apa pasal? Bini dia 4 Tera tau. Aku 1 je. Ni kalau ada orang tanya kan, awak dah kahwin? Dah. Bini apa? 4. Oh, tera awak. Wah, awak 4 isteri awak. Tengok saya siapa? Kenapa kita itu apa? Kan saya tadi cakap memandang agama tapi dengan dunia. Memang orang ada isteri 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, ataupun orang itu mau bernikah ke, mau berumah tangga, itu kan agama. Masuk agama, itu kan syariat Allah Ta'ala. Tetapi kenapa kita ni perlu memandang agama itu dengan bongkak? Dengan apa? Dulu kan, aku kan belum kahwin. Tapi sekarang tengok, aku dah kahwin. Relax je. Jangan. Seharusnya kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya. Tengok aku pakai gelas kalau aku nak minum air. Gelas aku standard, kristal. Kalau bukan kristal, aku tak pakai. Bohemian tau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ni nak makan kedai kopi panas-panas, leceh. Kita standard 5 star restaurant. Bagus. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita bila mati para jemaah sekalian, masuk ke dalam liang lahat, masuk ke dalam kubur para jemaah sekalian, liang lahat. Ada tak kita pernah dengar tak? Ini
kubur, ya, ini kubur 5 star tau, ya, ini kubur first class. Yang belakang sana business class, yang paling ujung sekali economy class. Ada? Tak ada, para jemaah sekalian. Dalam kubur dia tak ada kelas. Ya, tanah juga dia. Habis cerita selesai. Tanah juga taruh jasad kita, tanah juga timbus kita, tanah segala-galanya. Finish, tak ada apa-apa, para jemaah sekalian. Maka senang cakap, apa moral of the story? Jangan jadi manusia yang bongkak, manusia yang sombong, manusia yang angkuh. Tak mau, tak mau. Kita mau jadi manusia yang apa? Manusia yang tawadu'. Dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita, tawadu' apa? Rendah diri, humble. Ya, begitulah dia seharusnya, para jemaah sekalian. Adapun menggunakan pandangan kepada yang haram, seperti melihat kepada wanita-wanita yang asing, ya, dan gambar-gambar yang menimbulkan hawa nafsu berahi, memang tidak boleh, dan hukumnya adalah haram seharam-haramnya. Memang betul, memandang kepada maksiat haram, tak boleh. Sekarang para jemaah sekalian, Ustaz, saya tak pandang kepada yang haram, tapi Ustaz, saya tengok tembok ni, fikiran saya ke lain, akhirnya saya ni bernafsu. Maka itu haram, para jemaah sekalian. Ada orang jelaskan, alah Ustaz, gambar je. Ya, kita bukan tengok apa-apa, tengok gambar je. Baik para jemaah sekalian, cuba datangkan zaman sekarang, akhir-akhir zaman ni, datangkan satu orang yang melihat tembok saja, tapi apa? Melihat suatu benda tapi fikirannya tidak bermain. Datangkan. Semua orang tengok aja pada, oh, macam-macam tu. Innalillahi. Kalau ada orang tengok tapi lepas tu tidak bermain, fikirannya memang wali lah orang tu, bersih. Dia clean 100%. Al-Habib Abdullah Al-Haddad memperjelaskan demikian agar supaya kita berhati-hati dengan pandangan mata kita. Jangan sampai kita memandang dengan pandangan mata kita ini dengan pandangan yang haram, pandangan yang apa? Pandangan yang boleh menimbulkan maksiat, pandangan yang mendatangkan apa? Gambaran-gambaran maksiat, ya, pandangan penghinaan, pandangan dengan merendahkan orang. Ini tak boleh, itu yang haram, para jemaah sekalian. Tapi kalau kita sudah seperti dekat negara kita, bebas, kita keluar daripada rumah kita, kita sudah nampak aurat-aurat orang. Jadi apa perlu kita buat? Setakat melihat dah, tak lebih dari itu. Jangan kita melihat bagaimana? Nanti kita tengok ada hadis di bawah ini diperjelaskan oleh Al-Habib Abdullah Haddad. Baik. Pertama, Habib Abdullah Haddad mendatangkan salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran. Apa dia? Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad memperjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah, lil mu'minin, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma salli wa sallim barik alaih, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang lelaki yang beriman, supaya mereka yaghuddu min absarihim, supaya mereka menahan penglihatan mereka, wa yahfazu dan memelihara furujahum, kemaluan mereka. Itu dia. Ya. Kenapa selalu digunakan oleh para alim ulama wanita itu memandang kepada wanita? Kenapa tak jelaskan kepada memandang kepada lelaki? Sebab pada asalnya, para jemaah sekalian, pada asalnya manusia ini, manusia yang pertama yang Allah Ta'ala ciptakan adalah lelaki, Nabi Adam AS. Setelah itu baru Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan perempuan, yaitu Sayyidatina Hawa radhiyallahu anha. Maka orang lelaki ialah yang selalu pandang, tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini. Orang perempuan dia jarang tengok, dia selalu tunduk saja. Sebab itu masing-masing kena main peranan penting, baik si lelaki, baik si perempuan. Ya. Kalau orang perempuan
tak mau dilihat oleh orang lelaki, berarti orang perempuan tersebut dia kena jaga auratnya. Begitu juga orang perempuan. Ya. Kalau awak tidak mau diri awak tu dilihat, didengar oleh orang-orang lelaki, maka jaga diri awak. Jangan sampai apa, ada keromon-keromon, ada apa-apa, senang cakap, suka keluar, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Pernah satu ketika para jemaah sekalian, saya pernah mendengar nasihat daripada salah satu daripada guru-guru saya di Hadramaut, iaitu ad-da'iya ila Allah al-alim al-allama Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman Al-Jufri. Ya. Beliau datang ke Tarim kerana guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid bermusafir. Jadi beliau datang ke Tarim untuk menggantikan Habib Umar. Ya. Maka di dalam salah satu penyampaian beliau memperjelaskan apa? Pernah dulu satu ketika saya Habib Ali Al-Jufri, saya menghadiri satu conference, yang mana conference tersebut membicarakan tentang perempuan. Topik dia tu perempuan. Ya. Topik dia perempuan. Jadi bagaimana nak dihukumkan perempuan ini? Jadi banyaklah di situ berhimpun, ada cendekiawan, profesor, pemikir, mufakir, ya, mufakirun, ya, di dalam bahasa Arab, ya, pemikir, mufakir katanya, ya. Dan juga terdapat juga ada sebahagian daripada alim ulama, ya. Maka mereka mengambil keputusan bahawasanya perempuan ini apa, para jemaah sekalian? Ya, perempuan ini apa? Perempuan ini adalah seperti apa? Sama menurut fahaman-fahaman mereka, ya. Perempuan ini adalah apa? Sama seperti hayawan. Maka ulama-ulama lagi kat situ, dan Habib Ali Al-Jufri, astaghfirullahalazim, maksud mereka hayawan tu bagaimana? Ya, kalau mereka perlukan, ya okey. Kalau mereka tak perlukan, ya sudah. Berarti apa? Perempuan ini tempat orang lelaki melepaskan hawa nafsunya. Ya, melepaskan hawa nafsunya. Maka bangun Habib Ali Al-Jufri ini. Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman Al-Jufri, beliau bangun. Beliau kemukakan pendapatnya. Apa pendapatnya memperjelaskan? Indana katanya, menurut kami katanya, orang perempuan itu, ya, al-mar'atu kadzab katanya. Saya ulang sekali lagi, al-mar'atu kadzab. Perempuan itu seperti emas. Ya. Indana katanya, menurut pandangan kami, orang Islam punya pandangan, agama Islam punya pandangan, syariat Allah Ta'ala, ajaran Nabi Muhammad SAW, orang perempuan itu seperti emas, gold, para jemaah sekalian. Kenapa dijelaskan seperti gold? Kenapa dijelaskan seperti emas? Az-zahab di dalam bahasa Arab. Cuba kita lihat, para jemaah sekalian. Kalau kita ada barang yang berharga, kita letak mana barang yang berharga tersebut? Okey. Katakanlah saya ada satu gold bar. Wah, kaya Doakanlah mudah-mudahan saya ada gold bar. Ya. Katakan saya ada satu gold bar. Agak-agak saya taruh mana itu gold bar, para jemaah sekalian? Boleh tak saya taruh di koridor rumah saya? Tak boleh. Apa pasal? Orang curi ambil. Oh. Habis nak taruh mana ni gold bar? Taruh dekat hall. Jadi siapa-siapa datang, wah ini gold bar Ustaz Hasan, wah ini gold bar Ustaz Hasan. Ya, tunjuk-tunjukkan orang ke? Kali ramai-ramai sangat orang datang tengok, kali orang pun cukup. Dah ada yang mencuri. Tengok. Akhirnya bagaimana, para jemaah sekalian? Gold bar ini kita akan simpan. Di mana kita simpan, para jemaah sekalian? Kita akan simpan di dalam, katakanlah saya taruh di dalam drawer, laci. Yang mana laci tersebut ada kunci. Dan kunci tu saya seorang saja pegang. Dan drawer tersebut ada di dalam almari, wardrobe. Dan wardrobe tu pun ada kunci. Dan almari tersebut ada di dalam bilik saya. Dan bilik saya pun ada pintu, saya kunci. Tingkap bilik saya pun ada grill tingkap, saya kunci. Dan bilik tersebut di dalam rumah saya. Dan rumah saya pun ada pintu, ada tingkap, saya kunci. Tengok berapa banyak kunci lah.
Kata Habib Ali Al-Jufri, begitulah kami menghargai orang perempuan. Sebab itu para jemaah sekalian, ya, akhirnya mana tempat orang perempuan? Tempat orang perempuan adalah apa? Kata Habib Ali Al-Jufri, tempat orang perempuan sebaik-baiknya di dalam rumah. Perlu dijaga, perlu dipelihara. Kerana kalau kita jaga dengan baik, pelihara dengan baik, fa insya-Allah dia akan baik orang perempuan ini. Kalau kita ada adik perempuan, kakak perempuan, anak perempuan, jaga dengan baik. Ada isteri kita kan? Kita bagi orang lelaki, ada isteri kan? Jaga isteri kita dengan baik. Tapi kalau kita tak jaga dengan baik, apa akan jadi pada orang perempuan tersebut? Siapa nak pakai, boleh pakai. Siapa nak pegang, boleh pegang. I love you lah, jom naik motor dengan I. Besok dia naik motor dengan orang lain. Lusa dia naik motor dengan orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana satu ajaran seperti ini? Mana satu agama yang memperjelaskan demikian? Mana satu keterangan jelaskan demikian? Sebab itu para jemaah sekalian, kita kena jaga. Baik orang lelaki, baik orang perempuan. Kena jaga diri masing-masing. Kena jaga diri masing-masing. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menyambung pembicaraannya ini. Ya, kita kasih habis bab ni para jemaah sekalian. Beliau memperjelaskan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis." Suatu pandangan seperti satu anak panah bow, bukan bow, arrow, bukan bow, arrow, anak panah yang beracun, ya, sahmun masmumun min sihami iblis. Satu pandangan merupakan seperti anak panah yang beracun daripada anak panahnya iblis. Satu pandangan seperti an arrow, a poison arrow, daripada beberapa arrow yang daripada iblis. Man tarakaha makhafatan min Allah. Barang siapa yang meninggalkannya lantaran takut kepada Allah, a'tahullahu ibadatan, niscaya Allah akan mengurniakan baginya suatu ibadah, yajidu halawataha fi qalbi, ia akan merasakan nikmat lazat kemanisan ibadah itu di dalam hati. Ini baru, ya, ini bukan satu anak panah tau, ini baru satu pandangan. One good looking is like an poison arrow from all arrow of iblis. Whoever live it because takut pada Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kurniakan dia, hadiahkan dia suatu anugerah, suatu pahala, ya, yang mana ia dapat merasakan lazat sedap pahala itu di dalam hatinya. Jadi apa? Dia tinggalkan pandangan. Satu pandangan aku tak nak. Pandangan maksiat aku tak nak. Pandangan rendah diri, pandangan begitu dan begini, begitu, begini. Semua itu. Hakata. Dan berkata Nabi Isa alaihi salam, kata Habib Abdullah Haddad, "An-nazratu tazra'u fil qalbi syahwah." Pandangan itu menimbulkan rasa berahi di dalam hati. Wa kafa biha li sahibiha fitnah. Dan itu saja sudah cukup untuk menfitnahi tuannya. Maksudnya apa? Diri kita ni tengok satu perkara,
yang mana perkara tersebut boleh menimbulkan rasa syahwat, itu sudah suatu fitnah untuk diri kita. Suatu dosa besar untuk diri kita. Apatah lagi orang itu suka pandang sana pandang sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya berkatanya Nabi Isa alaihi salam, selesailah sudah pengajian kita, iaitu kitab Nasihat Agama. Wallahu a'lam. Maka sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kekuatan, ya, agar supaya kita dapat apa? Kita dapat memelihara pandangan mata kita daripada memandang kepada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang boleh merosakkan amal ibadah kita, perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita ke dalam lembah maksiat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Anna Allah ya'fu anna wa an walidina wa an auladina wa an masyayikhina wa an muallimina wa an ahli al-huquqi alaina wa an jami'il muslimin. وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يعتادون الرواح والقراءة في هذا المكان الشريف وتوفاهم الموت وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واقف المعادي واصرفه واردع يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفل النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام عماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر العبيب لدى المعب إلا وأضع والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الأذانا. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرعانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بعبد الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لي إلهي صانا.
طهره الله هامعه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طاع عبده من به بذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بعبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي يصانا طهره الله همه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن عطاء نهانا بالله كرر ذكرى وصف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك قف علم برفعه الأسماعيل كان للأب معوانا وحينما عملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أعاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمال النور النوائي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكس الأصنام شرقين وبنا شرق تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر نزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول
حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأعظم يا إمام أهل الرسالة برسول لله من به الأفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إلا أنت في العشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قردها من حول أبضع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله هداه فلها أنت فتسجد وتنادى شفعت شفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشاشا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك عملنا سأل يا الله وإلى العرش يا سما يا رسول الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا للمصطفى أجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل ما طمع يا رسول الله واكفينا كل البلايا
ودفاع الآفات والرفاع. صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا، صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا. واسقنا يا رب، أغثنا يا الله، بها ينهض ليجمع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهادي مشفع يا الله. واختم العمر بحسنى يا الله، وحسين العقبى ومرجع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهادي مشفع يا الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أحمدا ترى وآله والصحابة مسنا شع. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا. ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا. قد أرضعته الأم ثم ثويبة وعليمة من سعدها قربانا. قد بشرت ثويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا. لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى، وبذا الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا. هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا. ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان. در له الثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مصغبا جيعانا. لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا شبعانا. ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دوينتها فكان شانا. أنكره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا. سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
هذا وقد نشأ الحبيب بصيرة مرضية وما أتى عصيانا ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنشأ صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا ذا همة وشجاعة وتوقر ومكارم لا تحتصي حسبانا دعي الأمين وهو في الأهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كانا والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا 2 وفاه حمامه فضمه عم ملا العطف عليه جنانا خطبته بنت خويلد في 50 و20 عاذت بالمشفع شانا قد تحقق المولى لها آملها نالت سلاما عاليا ومكانا وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سعة العقل ووقاد الحجاء سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا 3 في خفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأذى فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به صبيانا ملك الجبال أتى فقال اطبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا وسخا وتواضعا والجذع حنا محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضعى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب
رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألهكنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان يا الله والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا يا الله لكن حبا في الصرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا يا الله وإذ امتزجنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عن عقبانا يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا من خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, selesai sudah kita daripada pengajian kita pada malam Jumaat. Alhamdulillah, bacaan ratib dah selesai, baca kitab dah selesai, baca maulid pun dah selesai. Alhamdulillah, maka saya cukupkanlah pengajian kita pada malam hari ini, ya, dengan saya mohon maaf sekiranya kalau dalam penyampaian saya tadi ada kekasaran bahasa, kekurangan segala apa ke, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai kita ketemu pada minggu hadapan malam Jumaat sekali lagi nanti insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.